بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ انہیں میرے کمرے میں دفنایا جائے۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ وصیت کے مطابق انہیں میرے کمرے میں دفنا دیا گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، لیکن میرے شوہر کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن شوہر کے جانے کے بعد میں نے قبر واپس کھدوائی کہ انہیں اپنے کمرے سے نکالوں، لیکن جیسے ہی قبر کھودی جان نکل گئی کہ اندر ساس نہیں بلکہ میرا شوہر۔ میرا نام آسماں ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب میں اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد کالج داخل ہوئی، اس وقت کالج میں میری کوئی دوست نہیں تھی۔ میں خاموش طبیعت کی مالک تھی، جس وجہ سے میری کوئی دوست ہی نہ بن سکی۔ میں کالج میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ میری دادی میری پڑھائی کے خلاف تھی۔ ویسے میں سب کی لاڈلی تھی، بس میری دادی کو مجھ سے نفرت تھی، کیونکہ انہیں تو پوتا چاہیے تھا نا، اور میں پوتی پیدا ہوئی تھی۔ پر میرے ماں باپ مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ میری آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیا تھا انہوں نے۔ جب میں کالج سے آتی تو میں اداس ہوتی۔ ایک دن میرے ابا نے مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، ابو، میری کوئی دوست ہی نہیں بنتی۔ میں کالج میں اکیلی ہوتی ہوں، گھر میں بھی اکیلی ہوتی ہوں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ میرے ابا کہنے لگے، بیٹا، دوست بناؤ گی تو بنیں گے نا، ایسے تھوڑے ہی دوست بنتے ہیں۔ ابا نے کہا، تم بولا کرو میرے بچے، سب سے باتیں کیا کرو، پھر دیکھنا سب تمہیں دوست بنائیں گے۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو مجھے وہاں پر کوئی ایسی لڑکی ہی نظر نہ آئی جس سے میں کوئی بات کرتی یا اسے دوست بناتی۔ مجھے جی بھر کر رونا آیا۔ میں نے صبح سے ایک کلاس لی تھی۔ میں جا کر کینٹین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک لڑکا آ گیا اور کہنے لگا، آپ ایسے پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ جب سے آپ کالج میں آئی ہیں آپ نے کوئی دوست ہی نہیں بنایا۔ میں نے کہا، میری کوئی دوست ہی نہیں بنتی کیونکہ میں بولتی جو نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، میں بھی آپ کی طرح بالکل اکیلا ہی ہوں، میرا بھی کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ شاید آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی ہوں، پر میرا شروع سے ہی کوئی دوست نہیں بنا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ جس قدر وہ مجھے معصومیت سے بتا رہا تھا میں ہنس پڑی۔ وہ کہنے لگا، آپ ہنس رہی ہیں مجھ پر، اور میں آپ کو اپنی درد بھری کہانی سنا رہا ہوں، آپ سیریس ہو کر سنیں۔ میں نے کہا، اچھا اچھا، آپ سنائیے۔ وہ مجھے پھر سے کہنے لگا، میں نا بالکل اکیلا ہوں، مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے، اسی وجہ سے میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، آپ کو کسی پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم سے اداسی چھا گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میری بات بری لگی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور بولا، میں اپنی کہانی کسی کو نہیں بتاتا، اسی وجہ سے مجھ سے پوچھنا فضول ہے۔ میں نے کہا، چلیں، آپ نے نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں، ویسے کسی کو دل کی بات بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مگر لوگ تو درد کا مذاق بنا دیتے ہیں نا، اسی وجہ سے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ تو میں نے کہا، چلیں مت بتائیں، کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہم دوست بن سکتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ کیا، مگر وہ پہلے میرے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کہنے لگا، کل سوچ کر بتاؤں گا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا دوستی کرنے کے لیے اتنا سوچنا پڑتا ہے؟ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کل سوچ کر بتاؤں گا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں جب گھر آئی تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابو، اماں کدھر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹا وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ہم تو اتنے سال سے ماموں کے ساتھ بول نہیں رہے تھے، پھر بھلا اماں کیوں گئی تھی، وہ بھی اکیلی؟ میں نے ابا سے پوچھا، ابا، اماں کیوں گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، تمہاری اماں کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو منائے گی۔
نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں ابا کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابا کے چہرے پر چھائی پریشانی اماں کا یوں ماموں کے گھر جانا بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ میں تو کبھی اپنے کسی ننیال کے رشتہ دار سے ملی ہی نہیں تھی۔ آخر اب اماں کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اپنے بھائیوں کی؟ میں نے ابا سے پوچھا، ابا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابا زبردستی مسکرا کر بولے، ہاں ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا اچھا، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی، اسی وقت میرے موبائل پر میسج آنے لگے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھا، کسی رانگ نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے۔ میسج پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی، لکھا ہوا تھا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس نے اتنی جلدی سوچ بھی لیا تھا، اور میرا نمبر نہ جانے اس نے کدھر سے لیا تھا، اور اسے کیسے پتا چلا تھا کہ میں گھر پہنچ چکی ہوں؟ کیا وہ میرے بارے میں جانتا تھا؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی، اسی وقت پھر سے اس کا میسج آیا۔ اب جواب دے بھی دو۔ میں نے اسے میسج کیا، آپ کون ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر یہ میسج کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ اچھے سے جانتی ہیں، زیادہ ڈرامے مت کریں۔ اس کا میسج پڑھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، چلو اب تو میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، بڑی جلدی سوچ لیا تم نے۔ یہ میسج کر کے میں نے موبائل بند کر دیا، کیونکہ اس وقت میں اماں کی وجہ سے پریشان تھی۔ آخر اماں کیوں گئی تھی؟ میں گہری سانس لے کر اٹھی، کھانا وغیرہ کھایا۔ اماں شام کے وقت گھر آئیں، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ ادھر کیوں گئی تھی؟ اماں کہنے لگی، تم چپ رہو۔ اماں نے مجھے غصے میں ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا اور خود دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، وہ مجھ پر غصہ کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی، موبائل آن کیا تو اس کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کدھر ہو؟ نہ جانے اس کے اور کتنے میسیج تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جانتا ہو کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے اس سے کہا، کچھ نہیں ہوا، میں بھلا کیوں پریشان ہوں گی؟ اسی وقت اس کی کال آنے لگی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اسے کہا، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی ہماری دوستی کو ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ میری وجہ سے اتنا پریشان نہ جانے کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے کال کٹ کر دی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ اچانک سے مجھے اپنی زندگی تھوڑی بدلی بدلی سی لگنے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے اب مجھے گھبراہٹ بھی ہونے لگی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اماں ابا کی پریشانی، اماں کا یوں ماموں کے گھر جانا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات بھی میری یہی سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ جب میں کالج میں داخل ہوئی، وہ سامنے ہی کھڑا شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اسے دیکھا اور اس کے پاس چلی گئی۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے کوئی پریشانی کا موسم چل رہا ہے، سب کے منہ پر ہی پریشانی ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری امی زیادہ پریشان تھی؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ میری امی پریشان ہے؟ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ میری امی پریشان ہے؟ وہ ایک دم سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا، پھر مسکراتا ہوا بولا، مطلب سچ میں تمہاری امی پریشان ہے؟ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ زبردستی ہنس رہا ہے۔ میں اس کے پاس سے چلی آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ ہم دوست ہیں، اب اگر کوئی پریشانی ہے تو بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا، اس وقت مجھے یہی پریشانی ہے کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ نہیں ہوں میں تمہاری دوست، بس ایک دن کی دوستی پر کون یقین کرتا ہے؟ اس نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر غصے میں کہا، تم نے پہلے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ اب جب کہ میں تمہیں اپنا دوست مان رہا ہوں تو کیوں اس دوستی سے انکار کر رہی ہو؟ تم چاہے ایک منٹ کے لیے بھی میری دوست بنتی، میں تمہیں دوست مانتا۔ ایک بات اب یاد رکھنا، تم آج سے میری دوست ہو، میں کسی اور کی طرف تمہیں دیکھتا ہوا بھی نہ پاؤں۔ مجھے تو وہ شخص پاگل لگ رہا تھا، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟
जैसे वो मेरे साथ कर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, तुम पास आ जाओ, नहीं हूं मैं तुम्हारी दोस्त। मैं गुस्से में अपना हाथ झटक कर क्लास में चली गई। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। ना जाने वो क्या चीज था, मैं क्यों उससे बात कर बैठी। पहले भी तो दोस्तों के बिना गुजारा हो रहा था, अब भी हो जाता। मुझे क्या जरूरत थी दोस्त बनाने की। छुट्टी के वक्त काफी मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी। मेरी वैन वाला भी ना आया। मैं सड़क पर खड़ी हुई थी कि अचानक उसकी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वो कहने लगा, आओ बैठ जाओ, घर छोड़ देता हूँ। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और आगे चलने लगी, पर बारिश हो रही थी। वो एकदम से गाड़ी में से निकला और गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में धकेल दिया। समझ नहीं आती तुम्हें? उससे बर्दाश्त नहीं होता मेरी होने वाली इज्जत ऐसे सड़क पर अकेली कहीं जाए। आज के बाद मैं यूं ना देखूं तुम्हें। उसने गुस्से में मेरी तरफ चादर फेंकी और मेरी सुई उसकी इसी बात पर अटक गई कि होने वाली इज्जत, क्या मतलब था इसका। वो मुझे घर छोड़ गया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा कहने लगी, अरे तुम पहुंच गई। मैंने इस बात में सर हिलाया और नजरें झुकाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उस शख्स ने ऐसी बात क्यों की थी। आखिर मेरे घर में चल क्या रहा था, किस बात से मैं बेखबर थी। कुछ तो था जो मेरे घर वाले मुझसे छुपा रहे थे। दिन गुजर रहे थे, अचानक से वो हो गया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा रात को सोए और सुबह उठे ही ना। मुझे तो ऐसे सदमा लगा कि मैं चारपाई के साथ जा लगी। मुझे कोई होश नहीं थी, ना कुछ खाने की ना पीने की। अब्बा के मरने के बाद दादी मेरी अम्मा को कहने लगी, मैं अपने बड़े बेटे को इस घर में बुलाना चाहती हूँ। अम्मा खामोश हो गई। कुछ दिन के बाद बड़े चाचा की फैमिली हमारे घर में शिफ्ट हो गई। अम्मा और मैं एक कमरे तक महदूद रह गई। अब अम्मा बीमार रहने लगी। मैं कॉलेज चली जाती। काफी दिन वो लड़का कॉलेज ही ना आया। एक दिन मैं कैंटीन पर बैठी हुई थी, वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मुझे उस दिन के बाद से उससे बहुत डर लगता था। अब तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मेरे तो अब्बा भी नहीं रहे थे। वो कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए। वो कहने लगा, ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एक बात याद रखना, मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे भी। मुझे उसकी बातें डराने लगी, मैं कांपने लगी। वो वहां से चला गया। मुझे लगा कि मैं यहां पर ही गिर जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, कुछ भी हो जाए। जब मैं घर गई तो घर में मेरी मुमानी आई हुई थी। अम्मा ने मुझे कहा, अपनी मुमानी से मिलो। मैं उनके पास बैठ गई। वो कहने लगी, काफी मासूम लग रही है तुम्हारी बेटी। मुझे मुमानी की बात पर गुस्सा आया, जैसे उन्होंने तंज किया हो मेरी मासूमियत पर। मैं उनके पास से उठकर चली गई। अम्मा मुझे घूरती रही। जब मुमानी चली गई, अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है? अम्मा कहने लगी, देखो बेटा, मुझे अपनी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने हैरत से उन्हें देखा। अम्मा कहने लगी, तुम्हारी मुमानी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अच्छा है, तुम मेरे भाई के घर चली जाओगी। तुम्हारे मामू का बेटा बहुत अच्छा है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मैंने उसे देखा तक नहीं, मैं कैसे उससे शादी कर लूं? अम्मा कहने लगी, अरे लड़कियों को कब पता होता है किससे उसकी शादी होनी है? किसी ने नहीं देखा होता। बस ये मेरा हुक्म समझो या मेरी दरख्वास्त समझो, पर तुम्हें अपने मामू के घर ही जाना है। जानती हो, तुम्हारी दादी ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को खुद ही ठिकाने लगाओ। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे अम्मा के लिए बहुत दुख होने लगा। दूसरी तरफ मेरे जहन में उस लड़के की बातें गूंज रही थी। एक तरफ अम्मा थी। अम्मा कहने लगी, उन्हें हाँ कह दो। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने अम्मा से यह भी कहा कि अम्मा, अब से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, अरे शादी से पहले तक तो
चली जाओ। मैंने कहा, बस काफी है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं मजीद नहीं पढ़ूंगी। अम्मा मेरी ये बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हें तो पढ़ने का बहुत शौक था। दादी ने कुछ कहा है तो बताओ। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, बस अम्मा, अब मैं नहीं जाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली। अम्मा कमरे से चली गई। मैं मोबाइल पर देखने लगी, जहां पर उसका मैसेज आया हुआ था। कह रहा था, मैं बहुत खुश हूं, मैं जानता हूं एक ना एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया और फिर ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया, क्योंकि मैं उसके साथ अब बिल्कुल भी राब्ता नहीं रखना चाहती थी। इसके साथ सारे राब्ते भुलाना चाहती थी। मेरी मुमानी कुछ दिन के बाद शादी की तारीख रख गई। शादी की डेट फिक्स होने के बाद मैं घर में गोया कैद हो गई थी। पर मुझे हैरत थी कि वो शख्स मुझे भूल ही गया था, जो मोहब्बत की पहले इतनी कस्में खाता था। उसे जरा बराबर भी मेरा ख्याल नहीं आया। उसने किसी दूसरे नंबर से भी राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। दिन हवा की तरह गुजर गए। आखिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैं ब्याह कर अपने ससुराल चली गई, पर इस दौरान में एक बार भी अपने शौहर की मैं शक्ल नहीं देख पाई थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ आई। बाकी सारे बहुत अच्छे थे, मेरे मामू, मेरी कजन्स, लेकिन मेरी सास मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बात बात पर वो मुझ पर तंज करती। मैं घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मुझे खांसने की आवाज आई। शायद मेरा शौहर मुझे मुतवज्जे कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली। वो कहने लगा, मैडम, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपका घूंघट उठाऊंगा। जैसे ही मेरे कानों से आवाज टकराई, मैंने एकदम से घूंघट उठा दिया और आंखें फाड़े सामने बैठे शख्स को देखने लगी, जो मेरे कॉलेज फेलो था। वो हंस रहा था। मेरा दिल किया इस शख्स की मुस्कुराती आंखें उंगली मार के निकाल दूं, जिससे वो मुझे टुकर टुकर तक रहा था। वो कहने लगा, अरे ऐसे गुस्से से देखोगी तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकूंगा। दरअसल मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर तुमने मुझे मौका ही ना दिया। मैं उसे बस गुस्से में घूरे जा रही थी। अगले दिन जब सुबह हुई, मैं कमरे से बाहर निकली। मेरी सास मुझे घूर रही थी। जब मैं उनके पास बैठी तब भी वो मुझसे तंजिया बातें करती रहीं। ना जाने उन्हें मुझसे मसला क्या था, जो मेरे साथ इस तरह कर रही थी। मुझे उनकी बातों से बहुत ज्यादा दुख होता, पर मैं खामोश हो जाती। दिन गुजरने लगे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। उन्हीं दिनों मेरी सास बीमार रहने लगी। मुझे अपनी सास का दिन रात ख्याल रखना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी। न जाने मेरे शौहर को क्या हो गया था। वो बात बात पर मुझे डांटने लगा। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। ना नींद पूरी होती, ना दिन को चैन आता। बस परेशानी ही परेशानी थी। रात के वक्त मैं अपनी सास के लिए उनके कमरे में खाना लेकर गई। जब मैंने उनको फर्श पर गिरे देखा तो मैं चीखने लगी। मेरा शौहर आ गया। पता चला कि मेरी सास तो आधा घंटा हुआ मर चुकी है। मेरा शौहर रोने लगा। मुझे तो समझ ही ना आई कि चुप कैसे कराऊं। मैंने अपने शौहर के कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो कहने लगा, तुम अपनी वजह से मरी है ये। मैं हक्का बक्का से उसकी बात सुन रही थी। फिर मुझे अपनी सास की वसीयत सुनकर झटका लगा। मेरी सास की वसीयत के मुताबिक उन्हें मेरे कमरे में दफन करने का फैसला किया गया था। मैंने गुस्से से अपने शौहर से कहा, अगर ऐसा करोगे तो मैं अभी के अभी यहां से चली जाऊंगी। वो कहने लगा, चली जाओ। और मैं सबकी परवाह किए बिना वहां से चली गई। काफी दिन गुजर गए तो वो मुझे लेने आ गया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने गलत किया। मैं घर आ गई, पर सच में मेरे कमरे में ही उसने अपनी माँ की कब्र बनवाई थी। मुझे तो बहुत डर लगने लगा। मरने के बाद भी मेरी सास ने मेरा पीछा ना छोड़ा था। मेरे शौहर का मेरे साथ रवैया अजीब होने लगा, जैसे मैंने उसकी माँ को मारा हो या मैं उनकी मौत की वजह बनी हूं। अक्सर वो मुझसे बिला वजह झगड़ने लगता। ना जाने क्यों वो ऐसे कर रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों मेरे साथ करता है। एक रात मैंने उससे पूछा, आप क्यों ऐसा मेरे साथ करते हैं? वो कहने लगा, तुम हो ही इस काबिल, तुमने बहुत परेशान कर रखा है। मुझे उसकी बातों की जरा बराबर भी समझ न आई। अगले दिन जब मेरा शौहर काम पर चला गया, मैंने एक आदमी को बुलवा लिया और अपने कमरे में बनी कब्र खुदवाने लगी।
जैसे ही उसने कब्र खोदी, कब्र के अंदर देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैं हक्का बक्का देखने लगी, ये सब क्या था? कब्र में तो मेरी सास दफन ही नहीं थी। मेरा शौहर मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? मुझे समझ ना आई। वो बंदा चला गया। जब रात को मेरा शौहर आया, कमरे को देखने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ये सब क्या है? मैंने उल्टा उसी से सवाल किया, आप मुझे बताएं, ये सब क्या है और क्यों है? आपने क्यों मुझसे झूठ बोला था कि मुमानी को आपने इस कमरे में दफन किया है? तो वो कहने लगा, मैं इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा, कैसे बहस नहीं करेंगे? मुझे सच तो बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? वो कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और गुस्से में पूछने लगी, बताएं मुझे, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे मेरी बात का जवाब दें। मैंने पकड़कर उसे झंझोड़ा। वो गुस्से में मुझे थप्पड़ मारने लगा और उसका हाथ हवा में ही रह गया। मैं रोती हुई वहां से दूसरे कमरे में चली गई। वो मेरे पीछे पीछे आया और मेरे पास बैठकर रोने लगा और बोला, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, कितने दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछने लगी, हुआ क्या है? वो कहने लगा, तुम्हें दुख दिए हैं, जानती हो, मैंने तुम्हें खुद अपने लिए पसंद किया था। तुम मेरी फूफी की बेटी थी, पर मेरे अब्बू लोग फुफ्फो से नहीं बोलते थे। सिर्फ यही वजह थी कि बचपन में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता नहीं दिया था। नाराजगी की बस यही वजह थी। पर मेरी जिद पर फिर से अब्बू लोगों ने रिश्ता मांगा और तुम्हारे घर वाले इस वजह से मान गए क्योंकि तुम्हारे अब्बू हार्ट के मरीज थे। उनकी जिंदगी मौत का कोई पता नहीं था। वो तुम्हारा जल्द अज जल्द रिश्ता करना चाहते थे, पर मेरी अम्मी नहीं मान रही थी। अब्बू मान गए थे। मेरी अम्मी को ना तुम्हारी अम्मी अच्छी लगती थी और ना ही तुम, जिस वजह से वो इस रिश्ते के लिए मान नहीं रही थी। उन्होंने मरने से पहले मुझे ये कहा था कि तुमने मेरी एक बात माननी है और बस ये ड्रामा करना है कि तुमने मेरी कब्र अपने कमरे में बनवानी है, जिससे तुम्हारी बीवी और सास को यह अंदाजा हो जाएगा कि उनकी कितनी ज्यादा हुक्मरानी चलती थी। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने हमेशा अपनी बीवी के साथ सख्त रवैया रखना है, कुछ भी हो जाए उसे खुश नहीं रखना। पर मैं उनकी बातें कैसे मान लेता? मैंने तो तुम्हें खुदा से रो रो कर मांगा था। वो मेरे हाथ पकड़े बताने लगा और मुझे अपनी किस्मत पर रश्काने लगा कि मुझे कितना अच्छा शौहर मिला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।